बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पे खबर दे प्रोग्राम दे करा खबरें ज़ेम सासो कुर्बा लिहाज अली द ईरान और द अमरीकी तरमियान प जंग के द टोल न लुए मसला पे वक्त के दा से राल्ला चाया द ईरान और द अमरीकी तरमियान चिकुम जंग बंदी शवे दा पदी के बाद तवसी वशी को नशी द पाकिस्तान पर कोशिशों सरा दगा जंग की वारी बिया तवसी शोला अगरचे ओसा पूरी द मुज़ाकरात और द अमल शुरू के दो दपारा द अमरीकी रजामंदी खु ज़ाहिरा शवे दा खुद ईरान लखवा पे बाज़ु नुकातो बांदे तर ओसा पूरी द हवी द इख्तलाफ द वजह हवी खपल टीम या मुज़ाकरात तन दे रजा शवे द दे मुज़ाकरात अमल के द किस्म मुआहिदे इम्कान दे द सिमी जाज बाखलू और द दे जंग द बंदे दो सरा प नड़ीवाल मीशत बांधे किस्म असरात प्रवती दी दो मिलमाना बजमंगी अवल मिल मरागले दे वाक़ मंगसरा सबका चेयरमैन दे द सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट द IR डिपार्टमेंट पेन लक़ौमी ताल्लुक़ात और शुबे चेयरमैन पादशाह डॉक्टर अदनान सरवर खान साहब मुंग सरे तो ढेर ज़्यादा मेहरबानी सर PTV ता द वक़्त वर्कोलो ज़मंग पशान द बलहा पसऊन न पज़रगुनो शागिर्दान दी फ़ख्र महसूस मुझे दे वक़्त तासु मुंग सर नासी ढेर मेहरबानी लुबे को सर द दे जंग मंग मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के इजाज वागस्ता उस दे वक्त की चिकम सूरत हाल ले द जंग द शुरू के दो पर हो आर्जी डजबंदी शवेदा सीज़ फायर दे चिदा से सबन कीगी दे मौजूदा सीज़ फायर त गोरी संगजे के चे डेडलॉक तर उस पूरे बरकरार दे सीज़ फायर था और दी सीज़ फायर के दौरान द दोनों मुल्कों खुसूसन द अमरीकी और बेवर सर द ईरान दागे पर मुकाबले की रवैया संगला डेरा शुक्रिया जी लिहाज से खपला डेर खुशहाल तासु द मेहरबानी पूरे प्रोग्राम के तासु माता दावत राकड़ो और यकीनन दा डेर मुफीद प्रोग्राम दे सामईन दे परा तासु जी कुम माता दा सवाल ओकड़ो दे जवाब बाबत ज़दा वयमा चे असल के दा चिकुम जंग बंदी शवे दे दा डेरा नाज़का दे ठीक है डेरा ज़्यादा नाज़का दे और द अमरीकी सदर को बिल्कुल तैयार दोना पर उन शपे पुरे जी नीमे शपे पुरे और अगर दा बार बार खबर कवला ची दा जंग बंदी चिकुम 1315 रज पर नन चिकुम खत्म दा आगा बन ज़्यादती आगा एक्सटेंशन बन कीगी लेकिन ब्या वजह हम बयान करा चे पाकिस्तान वज़ीर आज़म और पाकिस्तान CDF चे जनरल आसिम मुनीर साहब आगा खुसूसी तौर मैंने दरख्वास्त टुकड़ो चे इस कस्म तक चिता सो हमला ईरान मैंने वो न कहे और ज़का हम चे मुंग ईरान तबिया खास्त कहूँ और बार बार वो खास्त कहूँ चे अगई राशि ज़का चे ईरान वालों इनकार करे हो इनकार वजह दावा चे अगो दा इतराज़ कवलो चे सदर ट्रम्प चिकुम गिरा चे वले दे ब्लॉकेट और अगर के ईरान तिजारती जहाज़ुना ईरान त नशूत ले और बल्कि यो जहाज़ ही निवले हो उसे बल नहीं वलो द्वाशु और यो चरता देर लरे श्रीलंका सरा निवले हो नो आगा चिदा सिरा रवानो नो अगो वे चिदा खो गलत खबर दे चे दुनिया टोल जहाज़ुना चे दी वो त इजाज़त ते खुमुंग त इजाज़त न दे अगर चे अगे टोल जहाज़ुनो त इजाज़त सोरे की ईरान वर्कड़ो और ख़ास खबर अदा चे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब शुक्रिया अदा करे वा ईरान शुक्रिया अदा करे वा खानो पुकार हो नवा चे आगे बादा आगा ब्यादा से यो दबाव चवले वा सा खास वजह नवा मामूली खबरें आगा हो की गीदा से जंगुनों के चे आगा सलवेख काला यो बल सरबत मादीवी नो माँ ख्याल चे गलती शेवे दे जके चे दस नाजुक वक्त मने द सिफारती ताल्लुकात और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात और इलाकाई तनाव न चे तासो रवाज़ बाहर नो तासो खैर सगाले नूरे हम खबरें ज़्यादा कई बजाय दा चे तासो आगा टोला खबरा ख़राब तरफ ता बोझाए है ना नो माँ ख्याल चे उस अगे वला कड़ी दी अगे दावे चे प्रेशर चोमा असल के अगो द 0% 0% न्यूक्लियर एनरिचमेंट मुतालबा कई जबकि ईरान चे दे अगर दता रजा न दे 0 था ज़का चे 0 था ज़का हम पुकार न दे
چې انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسی چې دی اور بیا هغه NPT چې ایران ساين کړو 1968-70 کې شاه آف ایران چې بالکل نو هغه کې دا آرټیکل 4 کې لیکلي دي چې تاسو پرامن مقاصد لپاره نیوکلیر انرژي جوړوي شي او د 3.6 چې دی بالکل سیف دی انرژي پرپزز لپاره 7 نه برا لیکن 7 نه برا یو عام خبره ده کنه دا نن سبا خو چې چا 80% نه جوړ کړی ټیک ده 60 هم نه 80 ټیک ده او 90 هغه بم کارګر بم نشي جوړوي نو سوچو کوي کنه کسو خیال هم کوي چې 3.7 نه بزم نو هغه 80 ته سمره ټایم لګي دا داسې بٹن خو نه دی چې 80 ته ورسي نو ایران خو ما خیال دی چې دې ځای کې ډیر زیات لکه کنسیشن مظاهره وکړه دا خبره د 2015 اګریمنٹ کې اوباما سره کړې و اوباما منلیو ټیک ده اوس نه منل کی اوس نو دا خبره ده نو اوس ما خیال دی چې ایران والا اوس هم وای ما چې کوم سهار بیانونه انټرنیشنل میډیا منه وکړو چې هغه وی چې نه دا مونږ ته به دمکای دی بندي مونږ دمکای سوري کې in the shadow of the threats دا نکی او دا خبره ریشنل هم دی بالکل صحیح نو اوس زه دا وایم چې اوس نشم وې ټرمپ خدا ویلی دی چې کله پورې هغه قائل نشي اوس قائل کرا یوش په کې به کېږي دویش په کې کې درې پاکستان په خاصتونه کوي وته ډیر زیات نو ما خیال دی چې ما ته داسې لګي لکه ټرمپ سے بهر حال مجبور بشي سیز فایر یو کنسیشن دی چې دا بلاکیډ به ختمي ټیک ورله صاحب دې وخت کې مهرباني پروګرام ته وخت ورکولو لږ دې اړخ ته تاسو ګورئ په 2015 کې څنګه دوی اشاره ورکړه چې یو معاهده د اوباما سره شوی او هغه اوباما معاهده کې د لږ مطلب د پرامن مقاصدو اجازه ورکړی شو او تمه دا و چې د مذاکرات به ریورس کیږي نه بلکې د دې نه به نور هم پروګرس کولای کیږي دې وخت کې امریکان نه ده تیاره زیرو نه مطلب هغه اړو خبره نه کوي د دې نه هټ کر د ایران او د په دې مینس کې یو بل ملک دی چې دې وخت کې اب د دې جنگ حصہ ده او اسرائیل دی په دې ټول جنگ کې امریکا د اسرائیل نه مجبور ده که اسرائیل د امریکای نه مجبور دی او په دې جنگ کې هغه د 2015 چې کومه شی و پاره کې خبره شی و اوس هغه ته هم امریکا نه ده دا ولې دا څه دي چې تاسو وګورئ نو همدغه امریکا و چې د شاه په دور کې چې کوم سنټریفیوج نو هغه امریکای ایران ته ورکړو ټیک ده هغه د ایران په یو یونیورسيټي کې دی ټیک ده څومره انریچمنټ چې کیږي ډاکټر صاحب خبر وکړه 90% انریچمنټ ته لا ایران نه دی رسیدلی ټیک ده امریکای سموده مخکې د تاسو چې 2015 یادوي کنه په دې دوران کې هغه وی چې چونکی ایران سره تیل هم شته ګیس هم شته نو د انرژي پرپز د لپاره د چې دی نو پورمن پیسفل انریچمنٹ نشي کولای 0% دا اوس چې کوم مطالبه ده کنه دا دی وجه بنیادی طور باندې زما خپل د خیال دی چې دا د امریکای مطالبه نه ده بلکې دا د اسرائیل مطالبه ده او که تاسو د ټرمپ سټیټمنټس وګورئ نو لږ ساعت پس په سوشل میډیا یو وی بیا بل وی ډاکټر صاحب هم داسې یو ټچ ورکو یو طرف ته هغه وایي چې سیز فایر ایکسټینډ کو ما د پاکستان د فیلډ مارشل په وینا باندې صحیح ده دویم طرف ته چې کوم انډونیشیا ته کوم جاسلو 200 ملین بیرل تیلو پکې نو هغه باندې لکه اٹیک دا دویم جازو اوس خبره دا ده چې د امریکای اوس یو بل استراتیژي ده که دا معاهده اوم شي که دا جنگ مزید اوم درېږي نو د امریکای استراتیژي دا ده چې ایران چې د اکنامیکلی دومره زیات دغه کې کمزوري کې چې هلته کې یو بل پروپیګنډه کېږي د ایران باره کې تاسو وګورئ چې د هغه کوم لکه دا ویلکم کړي وو دغه سیز فایر او بیا هغه چې یو سټیټمنټ کې د هرمز دغه چې دی ابنای هرمز چې دی نو هغه نه هغه سانکشن یا د هغه نه هغه رکاوټ چې دی نو هغه هم لری کو په دې کې د نن بیا چې دی لکه د ایران بعضی خلکو دا خبره چې دا دغه کله اپوز کله چې یاره داسې نو په کار یو کنټینیوس چې دی
نو هغه بیا د یو بل فیکٹر اوس راووتو لیاز صاحب او هغه دا چې تاسو ګورئ چې په زمونږ په جنوبي ایشیا کې د ټولو نه زیات انویسټمنټ په میډل ایسټ کې د انډیا دی په هر لحاظ باندې کاغه مین پاور دی او کاغه نور انویسټمنټ دی د پاکستان چې کوم کامیابی و په دې خبرو کې په دې روغه جوړه کې په دې سیز فایر کې ټوله دنیا د تھرډ ورلد وار نه بچ کولو کې نو د ایران د هندوستان ډیر زیات پشا ډیپلوماټیکلی ډیر زیات خراب کو اوس هغه دغه شی شروع کړی دی لکه د قطر دوره د سعودي عرب دوره ریاض کې فارن منسٹر سره انرژي منسٹر سره ملاقاتونه دغه وکړ د هغه د انډیا دغه چې د نریندر مودي چې د انویسټمنټ خو په میډل ایسټ کې دی خو د چې کله اسرائیل ته دوره کړې وه نو کو تاسو ته یاد شي نو د په هغه سپیچ کې پارلیمنت ته چې کولو نو هغې کې وی چې اسرائیل زمونږ ورور دی په هغې باندې ډېر د میډل ایسټ ډېر ملکونه چې دي نو هغې بدم ګڼلي او که تاسو ته یاد وي نو په مزه مزه د میډل ایسټ د بعضې ملکونو نه انډین چې کوم امپلایز وو یا کوم ورکرز وو لیبر دغه نو هغه ورو هغې رایستل شروع کړل دا جنگ اوس داسې دی چې زما خپل دا رایه ده چې دا اوس د اکانومي جنگ دی د ایران اکانومي چې دا او په دغه اکانومي سانکشنز د ټولو باندې به خط تفصیلي ستاسو هم جواب اخلم تنصر خان صاحب مونږ ستاسو نه اورېدلي مطلب مختلف کمپیریټیو سټډیز تاسو د دنیا د مختلفو کړي دي رشین وارو په هغې کې پریزیډنټ ریګن و به چې کوم جنګ راغلی په هغې کې ورپسې جارج ډبلیو بش راغلی سینیر بش جونیر بش راغلی بل کلینټن دور تیر شو نکسن دور دا ټول تاسو د خپل نظر نه مخکې تیر شي د امریکې د صدر ټرمپ چې څه قسمه بیانونه ورکوي نو زما د یو امریکن هلته یونیورسټۍ اریزونا یونیورسټۍ چې کومه دغې پروفیسر هغه سره ما ته ویل چې زه پریډکشن نشم کولی چې د سبا له به سټیټمنټ صحیح یا ماښام به د سټیټمنټ صحیح آیا امریکا دومره انپریډکټیبل شوه چې د هغې دا هم نه پته لګي چې دا 11 اور کې به دا څه کوي لکه تاسو د کمپیریټیو سټډي لکه تاسو موږ ته پیش کړي دا واقعي که مخکې هم داسې څوک راغلي او لحاظ صاحب داسې دی چې دا اصل کې خو بیک ګراؤنډ ته چې موږ ځو نو جیو پالیټکس او جیو اکنامکس خبره دی دا لارجر کانټیکسټ کې او دا ډېرې مودې نه شروع دی دې کې که زه لږ داسې یو تاسو ما ته منټ راکئ دا علاقه ټوله چې دی دا اوله خو برطانیه تسلط کې و چې عرب شیخانو کامنویلت ته کې چې کله هغه اټومن امپایر هم و نو هغې بعد دی رالو که نه دې علاقې ته د تعداد زیات او اټومن امپایر ډکلاین منې نو بیا هغې بعد چې سرد جنگ ختمېدو نو برطانیه تاسو ته پته دی یو خو اسرائیل کریشن کې ډېر زیات لاس آف بالفر ډکلریشن وغیرہ هغه کې ټول ویسټرن ورلډ انکلوډینګ یونایټډ سټیټس سوچ کړی و چې یاره داسې د ځای کې دا چې پلانټ شي نو مونږ فردر انټرسټ به مختزي نو هغه چې کوم وراثت و هغه امریکې واخیستو نو دی دا خیال و چې دا ټوله علاقه چې دی ګلف سعودي عربیا پلس ایران هم هغه ټایم کې ترکی هم دا به مونږ زیر تسلط وي جیو پولیټیکلی او ریجنل بیسز منې اور هغه ریجنل چې هغه یو حصه وه د ګلوبل ځکه چې آیل ریچ آیل ډسکور شوی و کنال سویس کنال منې ګورئ جي ډېرې خبرې وې هغه منې هم یو جګړه شوې وه نو هغه دا تسلط جاری ساتلو اوس دې کې دا دی چې ټرمپ چې دی هغه فرق دا دی چې ټرمپ هغه کارونه کوي چې دا خپله وایي چې 80 کالو کې چې کوم صدور و امریکې هغه په کار څه کړي وو هغه نه دي کړي اوس زه کومه نو اسرائیل ته اصل کې د خبره بالکل ټیک وکړه امریکې ته خو نیوکلیر نه یا څه شي نه خطره نه دی البته هغه ته یو خطره دی چې هغه چې کوم بیسز دي لس یولس د خلیج کې قطر کې یا یو ای کې یا بحرین کې خاص کر دا دو ملکونو کې کویت کې هغه چرته هغه منې اټیکونه شي ځکه چې ایران انقلاب نه اسلامي انقلاب نه دا ناره لګوله چې تاسو د ځای کار څه دی
ټیک ده کنه ځکه چې هغه خو انټي امریکن شو کنه جی. انټي شاو انټي امریکن ټیک ده او شاه چې هغه غیر ضروري طور باندې هغه یو ایجنټ جوړ شو امریکا پرو انتهایی زیات ټیک کنه اور هغه کې خو هغه ان پی ټی ساين کړو ټیک ټیک Otherwise- دا ویني خوشاله ول لپاره نو ما خیال دی چې هغه یو خبره مونږ کوو چې ټیک دی چې یو عجیبه سلسله دی چې سهار ماښام خو پرې دی چې ایران ولو ویلي دي چې یو غنټې کا سمره غنټې کې اوور سټیټمنټ بدل کړی دی ټرمپ ټیک لیکن بیا خلک وایي چې دیر از ا میتھډ ان د میډنس دا دمره بیوقوف هم نه دی چې دا کار کوي دا خپل سټانسز بدلوي پریشر اچوي کله وایي چې ایران ډېر عظیم قوم په طور باندې وګورم ډېر بهادر قوم دی یو مخکې ویلي چې یاره جګړه نشي کوی او بیا وایي چې ډېر بهادر عظیم قوم دی بیا وایي چې سر دا سیولایزیشن به ختم سیولایزیشن باندې خو خلک بالکل یعنی څه ورته وایي چې ډسلاس شو امریکنز خپله هغه ګریبانې ونیولې چې ته د وې څنګه شي هیروشیما هم تاسو وکړو ناګساکي هم تاسو وکړو تاسو ځان باندې بس هغه لګوي چې مونږ خو دا اټم بم او ایران چرته چا باندې خلاص کړی دی خلاص کړی خو تاسو دی ټیک ده که نه نو ما خیال دی دا خبره چې وکړه هغه خبره داسې دی چې هغه دومره خطرې کې نه دی اسرائیل دی ټیک ده که نه ځکه چې دی سره کوم میزایل پروګرام خو ټول ته پته وه ټیک ده او دا کمال دی چې د نیوکلیر بم یو وجه باندې بله وجه باندې زه ګټه نه ځم لیکن میزایل چې دی او ډرون هغه کې د ایکسپورټ شو بالکل او ډېر خطرناک قسم ته جوړ کړو اوس ګورئ که نه چې ایران اسرائیل ته به خلکو وایي چې دا انوینسیبل دی د باندې څوک حمله نشي کولی نشو کوي ایران هغه حملې وکړې ما سوچ کولو چې دا چې دی دا پنځه شپږ ملکونه که دا مسلمانانو سره ویلاړ و ایجپت جارډن سیریا لیبنان نو دا اسرائیل خو یو 5 غنټو کې ختمېدو چې هغه ټولې حملې کړې وه خو هغه خو امریکا نواز شو ګوره هغه څرنګه سسټمیټیکلی هغه ټول خپل کړو بالکل صحیح سر الله صاحب لږ خبره شروع وي د دې نه مخکې ډېر تاسو څنګه ابن هرمز چې کوم تاسو اشاره وکړه چې کولاوش تمه دا وه چې د ایران $120 بلین چې کوم اساسي چې کوم د پابندیو ښکار شوي دي د هغې کې به هم یوه لویه حساب یو ګوډ ویل جسچرز کې چې کوم دی هغه به ورکړی شي پابندیانې به هم دغه شي او امریکې ترمنځ د دوی به یو وارې بیا د تعلقاتو دا دغه چې کوم دی نړیوال دغه باندې بیا یکدم هغه ټول هر څه بند کړی شو دغې وجه د امریکې ناکهبندي ښودلی کېدله چې دا اوس دوی کوم ناکهبندي وکړله په یو داسې وخت کې چې مذاکرات کامیابۍ ته روانو د ناکهبندۍ څه حاجت راغلی چې یو مذاکراتو کې یکدم هغه څومره پروګرس چې شوی په لومبي دور کې لومبي دور کې دواړو ویلي چې زموږ په ډېرو اخري نکاتو باندې اختلاف پاتې و په زیاتره نکاتو باندې زموږ اتفاق شوی تاسو به د ایران د عباس عراق چې هغه سټیټمنټ کتلی وي دلته چې مذاکراتو ته څومره کسان راغلي وو د هغوی سټیټمنټ به کتلی وي د معاهدې چې کوم ډرافټ دی هغه الریډي تیار و چې کوم سورسز د دوی د طرف نه یا پاکستان چې کوم میډیشن کولو څه ټایم کې دونه تلخي راغلی وه چې وایي دوی دواړه بیل کړل بیلې کمرو ته بوتلل د هغې نه بعد چې راغله نو دوی یو سټیج ته ورسېدل او په دې دوران کې د ایران د طرف نه د ایران د وفد نه کوم چې هلته موجود و هغوی وایي چې په دې دوران کې دوی ته فون راغلو دغه ته امریکن وایس پریزیډنټ چې دی ده ته فون راغلو او د فون نه د یکدم چې دی دغه یو پوینټ راونیو چې 0% انریچمنٹ او چې څومره دي هغه د امریکې ته حواله کړي د هغې نه پس چې دی مذاکره او تاسو بیا د هغه ګوره د نایب صدر چې دی که نه لحاظ صاحب د روغې جوړې په حق کې دی بنیادي طور باندې امریکن وایس پریزیډنټ او دی په دې نیت هم راغلی خو د سره چې کوم 2 کسان راغلي که نه نو د هغې باره کې هم ټولو ته پته ده چې دا څوک دي او دا او بزنس مینان دي او د هغې انویسټمنټ کوم ځای کې دی بیا لحاظ صاحب بل یو لکه په ټرمپ باندې دې ټیم کې بل یو پریشر دی یو خو که تاسو وګورئ روزانه هغه اپډیټ راځي نو د ټرمپ هغه پاپولاریټي چې ده هغه 37% چې دی راغورځېدلې ده
یوه. دویم نومبر کې دس ایئر میډ ټرم الیکشن دی او میډ ټرم الیکشن دپاره ضروری ده چې دوی خپل قوم ته څه نه څه شی وښیي. دې ټیم کې تاسو وګورئ د په امریکا کې چې کوم پټرولیم مصنوعات دي پټرول دی یا ډېر 30 نه 40% چې دی هغې کې انکریز شوی دی او دا چې تاسو په شروع کې لا جنگ روانو چې میلیون خلک چې دي هغه په هر یو سټیټ کې امریکن سټیټ کې هغه بهر روتی او د دې جنگ خلاف دي. بیا لحاظ سے دی کې بیا بل یو فیکټر دا دی چې دې ټیم کې په پارلیمنت کې د دې چې کوم کسان دي نو په هغې کې خوا که هغه د ریپبلیکن دي او که د ډیموکریټس دي په دې کې زیاتره داسې دي چې هغه فنډډ بای د اسرائیل هغه یو لابي ده هغه فنډډ بای دیز پیپلز. لکه ډیر ماینوټ خلک داسې دي چې هغه نیوټرل دي او هغه نیوټرل نن لګیا دي چې بھائی زما بچي یا زما سرمایه چې ده هغه د بل د جنگ دپاره او دا ایگزیکټلی هغه سچویشن دی کم چې په عراق کې. زه دې ته په دې نظر ګورم چې لکه کم دوه سیزونه ذهن کې کېږدی دلته موږ سره خوا کې انډیا وایي چې اخنډ بھارت اخوا اسرائیل وایي چې ګریټر اسرائیل. اوس ګریټر اسرائیل چې دی نو هغه به د عراق شام سیریا د دې پورشن تر د سعودي عرب څه پارټس پورې دا به لرې کوي نو ګریټر اسرائیل به جوړوي ون بای ون. تاسو ګورئ د 1990 نه دا شی روان دی بلکې د ډېر وخت نه د دې پلانینګ دا و که نه او دلته ایکسپوز شو. بل د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې تاسو ګورئ په دې ریجن کې د ټولو نه زیات جیوس چې دي هغه په ایران کې دي. دویم نمبر باندې په انډیا کې دي او چې کم زخمی شي یا کم د جنگ نه واپس راشي نو هغه د انټرټینمنټ دپاره د ریفریشر دپاره او بیا تاسو وګورئ چې د دې انویسټمنټ په کم ځای کې دی په مقبوضه کشمیر کې دی د دې د میډل ایسټ کې هم د بعضې ملکونو د دیم او په انډیا کې هم د دې انویسټمنټ نو ډیفینیټلی دا سیس چې دی دا اوس هغه طرف ته اکانومي طرف ته روان دی. بالکل صحیح. نن صاحب اوس د ایران او د امریکې ترمنځ چې خبره کوي نو هغوی یو خبره د هغوی علي کالیباف هم کوي د هغوی چې کوم د عراقچي صاحب هم کوي نور هم د هغوی مشران هغوی دا وایي چې امریکې به ذمهوار څوک وي. دا د هغوی وایي چې دوه پیرې هغوی موږ سره دوران مذاکرات اټیک وکړو په هغه اټیک کې چې کوم د خامنه‌ای صاحب په شان کسان چې کوم شهیدان کړی شو نو دغه د مذاکراتو د نورو پابندو سره چېرې پابندۍ نه سینکشنز د موږ نه لرې کړلی شي موږ له د کمپنسیشن وکړلی شي موږ ته د تجارت اجازت راکړلی شي د دې ټولو سره یو بنیادي نقطه دا ده چې هغوی چې په امریکا باندې زموږ اعتبار نشته دی او هغوی وایي چې موږ له دې د امریکا انټرنیشنل ګارنټرز راکړي چې هغوی به دا کوي. تاسو په خیال باندې دی وخت کې د ټرمپ څو ګارنټي اخیستی شي که نه او داسې څه ممکنه هم ده چې انټرنیشنل ځکه چې په ټول جنګ کې برطانیې ځان سایډ تک سپین ځان سایډ تک ایټلی ځان سایډ تک یو هم چې کوم دی د امریکې مدد لرل سوای د اسرائیل. دا جی بالکل صحیح دی. اصل کې ګارنټرز چې دي که نه هغه ګارنټرز خو داسې وي چې هغه چې چا ګارنټي ورکوي نو هغه منې هم اعتماد ساتي. بالکل که نه هغه ته سب کانفیډنس وي. بالکل صحیح. نو دا امریکا ټرمپ پلان دی. بلکې زه خو تاسو اجازت نه یو خبره کوم چې دا پالیسی چې دی د جنگ اور دا چې کوم د سلسله شروع کړی دی امریکې والا دا د امریکې پالیسی نه دی امریکې هم پالیسی هم نه دی دا ټرمپ پالیسی دی. ٹھیک ده. فارن پالیسی آف ټرمپ ناٹ آف د یونایټډ سټیټس هغه لیبل لګېدلی دی او یقینا مضبوط دی سر چې بالکل هغه ځای جي دا صدر طاقت چې دی که نه حیران کن دی. نو هغه ځای کې اوس دی کوشش کوي کانګرسمین چې یاره دا لږ کم کو لیکن هغه کې ریپبلیکن زیات دي فی الحال خو. ها اوس داسې دی چې اسرائیل ایما منې خو شوی دی. زه ځکه وایم چې دا اوباما ته نیتنیاهو بلا ځلي ورغلی دی او اول خو دا وی چې دا 2015 معاهده ما کوه خو ډېر داسې سټیټسمن ټایپ حالانکہ امریکې مفاد هغه هم ساتلو لیکن سوچ سمجھ والا بردبار سنجیده صدر نو هغه وی چې نه دا بالکل ټیک دی او زه د ذمه اخلم. آخري کې داسې چالو چې کله به نتنیاهو امریکې ته رالو که نه
اوباما ورسره ملاقات نه کوي چې کار به کوي خپل نو کانګرس والو به انوایټ کړو چې ته سپیچ وکړه هغه ملاوېدو نه ورسره نو ځکه دا چې ټرمپ لاړو پارلیمنت ته شرم الشیخ نه مخکې خطاب کړو نو هغه وایي چې یاره ما ډېر صدر صدور وکړو नेतन्याहू हुई लेकिन दा टोल ना बेहतरीन दे है ना इजराइल सिलसिले के पूरा इजराइल अमरीकी एम्बेसी चे दे सिफारत आगा खुद जेरूसलम ता मुंतकिल करेवा यो स दा खु डिस्प्यूटेड एरिया दे यूनाइटेड नेशंस हम दा न मनीच दा गो दे नो आगा ता दकड़ियो ब्या द जा सन इन लॉ चे दे ओस वर्सर वेट कॉफम शामिल शो बिल्कुल वो एजेंटान दी है ना डिप्लोमेसी कई खुद दिखो हो कना लगा उस दजे किया जेडी वांस बेला यो दे दवाऊ दे पो हावी हुआ से असर ले असर तदाद ले असरम ओ यो खबर है जी द गोरा ईरान दमरा मुनज़्ज़म हो जे अगर 60 न 70 कसानो डेलीगेशन ले गयो अगर के इकोनॉमिस्ट हूँ अगर के साइंटिस्ट हूँ अगर के न्यूक्लियर वाला टोल चेहरा स खबर ही अगा वता पेश की दे सिर्फ द्रे कसान लका दे आगा संजीदगी ट्रम्प की आगा टाइम हम नवा आगा दम ऑर्गेनाइज राखली 70 अविया कसान उस द आखिरी मीटिंग च शवा दे दम च भाई हर तरफ त चाहिए नो वता खलक नास्ती ज़ाब्ता और एग्रीमेंट था नो आगा तैयार हो उस दा से दे च मां ख्याल खुदा दे च द ट्रम्प च दे दस लो बजड़वल ग्वाड़ी च दे संगे विच फेस सेविंग कई हो फेस सेविंग दे इंटरेस्टिंगली दा कई च जद दे तदावम च आई हैव वॉन द वॉर मां गटले दे जक जरावते मां ईरान वालो परुन होवे च यो मुल्क च अगा नहीं गटली फेलशी हुई देखे आगा मूंग मने बुसंगे शराय डिक्टेट कई दा डेर लोय पेगोर वर्तावर करे दे जब दावे एम जी फिजिकली हो यकीनन दे के शक निश्ता ईरान डेर लोय नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेजूना यूनिवर्सिटी और टेक्निकल सीतुना हिट शवी दी अक्सर जे मुल्कुना दी अगर पल पल जंग के असली नुकसान न खाई अगर कम खाई लेकिन शवे दे लेकिन मॉरली आगो कटले दे मजबूत दगवा कना मॉरली आगो कटले दे दे च दे फिजिकली हो गटला हो मॉरली की दे लॉस बिल्कुल ओश दे अमेरिके वाला नो आगे डेर जम च ट्रम्प इज इन अ बॉक्स के खशवे दे और उस दावे च संगे मां ख्याल दे च टोल ना लोए खबर बुदगा 0% वाला बई और अगर के सब आयाम च जका च दे ब्या अमेरिके वाला तो च खाना ता जंग वाले कवलो च 0% तथा न रावडाला खबर नो 3.6 को मक्यम शोए उबाना दो कि ता जंग सला कवलो उस का पाकिस्तान वर्ता हुई चे यार ईरान तो हुई चे बस ठीक दे अगा मुंग बस चल मलता सरा को तावन को मां न दे ख्याल खा आखिरी खबर जी दा को मा दा मसला का हलम शी दा एनरिचमेंट वाला दगा का ना टोल न लोए मसला सदी जी फसाद की जड़ रूट कॉज पैलेस्टीनियन इशू दे ठीक ना पैलेस्टीनियन इशू लेबनान द टोल च कल पूरे इजराइल गज़े के काबिज दे मसला बवी बिल्कुल या यो फॉर्म के खलक बुराविजी दे ना बल ना बल सर मने कफन तड़ली दा दे त पुकार दी च अकलू की बिल्कुल अमेरिके वाला च आगा वो हलकाऊ खुद दे हो नूरे बस्तियानो फेवर की दी गज़े बिल्कुल सही बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस दे और ड्यूरेबल पीस तरफ तने सी ठीक अब फरज़ा से द ईरान एनरिचमेंट मुतालिक च संग वेले च जीरो एनरिचमेंट कीगी ما سره د ایرانیان جرنالستو دا وی سره خبره کوم نه هغوی د دې مثال د عراق په حواله سره مورک او هغوی ویل چې د 92 نه 2003 پورې هغوی مرحلهوار د ایران جرړې د ایران د سره د عراق جرړې د عراق وزرې د عراق یو سیس کمزورې کو او په 2003 کې هغه ته پته ولې چې عراق کې هغه دبليو ام ډي چې به تر اټکه مونږ په هغه ورځو کې زده کړې وې پر ماس ډسټرکشن انګریزي اخبار کې ډېر زیات راته چې په دې باندې پکې خو د دوی هر څه وشو بیا ته پته ولګي چې اوس عراق کې اړو سکت نشته دی د ودرېدلو اوس اټیک پکار دی نه وی چې را موږ سره هم دوی په مستقبل کې بیا دا لوبه کولی شي چې د قرنګه
موږ سره 10-12 سال راته وګوري او بیا را باندې ټیک وکړي، نو موږ دې ته نه یو تیار. دې نقطې ته تاسو د ایران څرنګه ګورئ؟ ځکه چې هغوی چې د عراق نه موږ کم از کم دا سبق زده کړی دی. لیاز علي بالکل دا د هغوی دا خبره صحیح ده، خو زما خپل بل یو خیال دی. دوی چې څنګه خبره وکړله که نه، فلسطین او اسرائیل دا څونه میډل ایسټ چې دی، نو دا د اسرائیل هغه پروپیګنډې دونه سپریس کړي وو چې دوی ټول هر څه امریکې ته اډم ورکوه، دوی ما پروټیکټ کوي یم. دې جنګ اسرائیل داسې ښکاره کړو ټولې دنیا ته. ورسره یو ایس هم سر یو ایس خو خیر هغه ښکاره دی، هغه تا سره په افغانستان کې هم تا ته پته ده چې په کومه طریقه هلته په ایران دوی خو همیشه سر لکه د افغانستان په شانته ملک، په غزه په شانته ملک په داسې حمله کړې چې کوم بې وسه، بې خپو، بې ټوپکو. خو ایران چې د دې جنگ دوران کې تاسو ته هم پته ده چې څومره تیارې هغوی وکړو یا کومه ټیکنالوجي هغوی سره ده، او دا 0% انریچمنټ ته زما خپل دا خیال دی چې ایران به کله هم دې ته تیار نشي. جنگ به کوي تر د اخره به یې ورسره ګوره. د ایران لکه د پاست هسټري تاسو وګورئ که نه، د شا د دور نه هټ کې چې اوورال تاسو د ایران هسټري وګورئ، دوی کله شکست منلو ته تیار نه دي. تاسو ګورئ څومره لوی هغه رژیم چینج دپاره څونه دنیا راوتې وه، خو چې کله باراني جارحیت شروع شو نو بیا ټول یو شو. او بیا سپیشلی اسرائیل دی ایران ته کم از کم دی اوس جنریشن ته دا پته ولګېدله چې په ریجن کې څوک د هغوی دوست دی او څوک د هغوی دشمن دی، څوک د هغوی نه فاینانشل بینیفټس اخلي او څوک هغوی جاسوسان راولي او هغوی پکې دغه کوي. د واحد د دې مسلې دوی چې څنګه خبرو وکړه چې د دې واحد مسله دا ده. تاسو ګورئ لبنان څومره پاورفل شو، تاسو د لږو ورځو کې وکتل چې څونه مخکې لاړل او په کومه طریقې هلته کې چې کوم هغه پیدل د اسرائیل هغه فوجیانو څنګه هغوی په بیک فوټ کړل. د هغې بنیادي وجه دا ده چې میډل ایسټ ته کم از کم دا ښکاره شوه. او که تاسو ته یاد چې کله چې د سعودي عرب او د پاکستان یو معاهده کېدله، نو دا د دې نه مخکې د اسرائیل چې دی دا ایکسپوز شوی و چې لکه د کې هغه کیپیسټي یا هغه پوټنشل نشته کوم چې پرسپشن جوړ کړی چې کوم دی هغه د خلکو په ذهن کې په موږ سره دا ټیکنالوژي ایون د نتنیاهو به په خپله د هغې بریفینګ تاسو به کتلي هغه به کولو موږ سره داسې ټیکنالوژي، موږ سره داسې ټیکنالوژي او سره د ټام کروز ولا ټیکنالوژي وه څومره لکه د دې ټیکنالوژي هغه لیټیسټ اکوپمنټ څنګه فیل شو، په کومه طریقه باندې ایران لکه د چا تصورم نو چې د ایران میزایل به د لبیب ته ورسي او د دوی به بنکرز چې دي هغه به هیټ کي او د دې کې هېڅ شک نشته دی چې هغوی د نورو ملکونو په مدد باندې د ایران چې کوم لیډرشپ دی هغه هیټ کولو. خو که فرض کیا په میډل ایسټ کې لکه دی ایران سره لږ غونتې کوآپریشن شوی وي نو نن به دا اسرائیل د سره بنو. زن صبر خان صاحب چونکې پروګرام وخت ختم دی، فرید الله صاحب ستاسو دپاره همدغه سوال دی، سلوشن د دې څیز سره حل یو سسټینیبل پیس په دې ریجن کې قایم شي، سلوشن ته تاسو ایز ان ایکسپرټ بالکل سلوشن خو یې که نه پرابلمز تاسو دا وګوره. زه تاسو ته مثال در کوم چې جرمني څومره خطرناک ملک و، هټلر په زمانې کې ټول تقریبا یورپ یې فتح کړی، لیکن بیا هغې بعد سلوشن رالو که نه چې امریکې سره چا سره جګړه وه هغه سره بهترین ملک هم شو. جاپان څومره نږدې دی امریکې ته که نه، بلکې هغه باندې بمونه یې غورځولي وو، اوس نږدې شو. نو مونږ دا وایي چې که ویل پاور وي که نه د لیډرشپ اور انټینشن وي او هغه کیپیسټي هم وي، انټینشن هم وي، د کیپیسټي شته ویل نشته، ویل اور انټینشن نشته که نه. او د ګریټر اسرائیل جی فرید صاحب خبره ډېره مزداره وکړه. زه به یو شی ایډ کړم. ما یو سټیټمنټ وکړ د بحرین وزیر خارجه یا ډېر اهم شخصیت و، هغه فرید صاحب څه وایي، وایي چې ګریټر اسرائیل خو جوړ دی. جسٹ امیجن د بحرین منسټر وایي ایران بغض کې چې ګریټر اسرائیل خو جوړ دی دا ټول بیسز
نو مونږ باندې چې اوس ایجپټ باندې یا د ټولو ملکونو باندې ډېره لویه آبادي ده هغه ځای کې د قبضه خو نه شي کوی خو دا داسې به کوي چې بیسز او هغه ټول یو رنګ به جوړ کړي که نه جي بالکل نو حل دا دی جي زه بس صرف یو 10 سیکنډو کې چې سټیټسمینشپ پکار دی چې هغه ټول نه پاورفل لیډر بظاهرا امریکې صدر اور هغه اسرائیل کنټرول کی نه دا چې اسرائیل دی کنټرول کوي اور هغه وی چې ډیوریبل پیس لیو اینڈ لیٹ لیو اسرائیل جی نشي کوي بالکل نو هغه اسه مختصرا لیاز علي صاحب زما خپل دا خیال دی چې دی اصل ایشو چې دا د فلسطین ده اسرائیل خپل حد ته لاړ شي د فلسطین چې کم خلک دي کم ډیمیج شوی دی کم نقصان شوی دی هغه اسرائیل پې کی ریکنسټرکشن کې وسره هیلپ وکي هغه خلک واپس خپل کورونو ته راولي د هغې خپل لیمټس دي د دوی خپل لیمټس دي خو داسې یو پاورفل ګوره یو ان نشته او آی سی نشته دی عرب لیگ نشته دی جی 8 چې دی هغه غلی دی داسې یو پاورفل تنظیم پکار دی چې هغې دوی مجبور کړي چې بای دا ستاسو ریډ لاین دی همدغه بنیادی نقطې دي چې څنګه وویل چې دې وخت کې کوم نړیوال تنظیمونه دي عمومي توګه په دې جنګ کې خو یو دا ښکاره شي چې د یورپي یونین څومره کمزوری دی د یوکراین په جنګ کې خاص کر هغې نور د نیټو پوزیشن چې کوم دی ټرمپ هغې ته وایي چې دا یو کاغذي شعر تش پاتې دی د هغې حیثیت دا پاتې دی د دې هر څه باوجود چې د ټرمپ روزانه دمکیانې هم راځي خو اوس هم دنیا تر ډېره حده پورې امید ده چې د دې جنګ به سلوشن هم راوځي او حل یوازې صرف د ایران یا د سعودي عرب یا د متحده عرب امارات نه د دې ټوله خطې او د نړۍ په مفادو کې دی ځکه چې تیل یا چې کوم توانایي بحران دی دا یوازې په دې سیمه کې نه دا تر سپین او دا تر د امریکې پورې رسېدلی دی د ما دوه مېلمنو فرید الله صاحب ستاسو ډېره مهرباني د انصر خان صاحب ستاسو ډېره زیاته مهرباني پروګرام وخت سرته ورسېد خپل کوربه حضري ته اجازه ورکړئ الله پامان